नमस्कार श्रोता भौणी घर संसार स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम तन्मन धन को आपण मानक स्वागत। आज आमर विषय वस्तु हेउची वर्षा दिने शिशु स्वास्थ्य और पुष्टि। ए विषय रे आलोचना करिबा पई आज आम गहन रे उपस्थित अछंती डाक्टर शोभाराणी नायक। आसंतु तांको भेटिबा एवं ए विषय रे पचारि बुझिबा। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आमर कार्यक्रम को आपनको स्वागत। थैंक यू। प्रथमे आमर श्रोता भौणी मानक कहिबे वर्षा दिन आरंभ हेले शिशु मानक स्वास्थ्य रे केउ सब साधारण परिवर्तन देखा जाए। वर्षा दिन आरंभ हेले पाणीपाग परिवर्तन हुए, पागरे आर्द्रता बढ़े, पानी जमे और जीवाणु वृद्धि हुए। तेणु शिशु मानक स्वास्थ्य रे किछि किछि समस्या देखा जाई थाए, जेपरिक श्वासक्रिया जनित समस्या, पेट जनित समस्या। श्वासक्रिया जनित समस्या रे थंडा, काश, छिंक होइथाए। चर्म और आखि संक्रमण, मशाबाहित रोग, क्लांति और दुर्बलता इत्यादि होइथाए। भाइराल फीवर हुए, नाकरू पानी बहे इत्यादि। पेट जनित समस्या जोगु झाड़ा बांति होइथाए, फूड पॉइजनिंग होइथाए, भोक कमिबा परी समस्या मध्य देखा जाइथाए। वर्षा दिन रे चर्म रोग, आखि धरा रोग होइपारे। तापरे मशा जनित रोग जोगु डेंगू, मलेरिया इत्यादिर आशंका बहुत बढ़ी जाए। तेणुकरी एही सबु समस्यारू शिशु मानंकु दूरेई रखिबाकू हेले सेमानंक दैनंदिन जत्न पई सामान्य सचेतनता सहित एक हाइजीन रूटीन को फॉलो करिबा निहाती आवश्यक। मैडम आपण कहले जे वर्षा आरंभ हो गले एई सबु रोग शिशु मानंकु आक्रमण करूची, प्रायतः से माने रोगाक्रांत होउचंती। एहारो कारण कोन? एही ऋतु रे शिशु माने काहे कि अधिक रोगाक्रांत होंते? वर्षा ऋतु रे शिशु मानंकर रोग प्रतिरोधक शक्ति कम थिबारु सेमाने सहजरे रोगाक्रांत होइथांती। एहार मुख्य कारण गुड़िक हैला अधिक आर्द्र परिवेश रे बैक्टेरिया, भाइरस एवं फंगस खूब शीघ्र बढ़ी थांती। वर्षा रे पानी दूषित हेबार संभावना बढ़ी जिबारु झाड़ाबांति और पेट रोग हेबार संभावना मध्य बढ़ी जाइथाए। चारिआडे पानी जमी रहिबा द्वारा मशा संख्या बढ़ी जाए, जहाँ डेंगू, मलेरिया परी रोगर कारण साजे। वर्षा पानी रे भिजिबा किंबा ओदा पोशाक पिंधिबा द्वारा थंडा, काश और चर्म रोग परी समस्या देखा जाई थाए। तेबे सामान्य सतर्कता, स्वच्छता एवं सठिक खाद्यपेय द्वारा शिशु मानंकु एही सबु समस्यारू सहजरे रक्षा करा जाई पारे। वर्षा दिने देखा जाउथबा केउ सबु मुख्य संक्रमण विषय रे माँ माने तेणु सतर्क रहिबा आवश्यक। वर्षा दिने परिवेश रे आर्द्रता बढ़ी जिबा एवं पानी जमिबा जोगु शिशु माने खूब शीघ्र रोगरे पड़िबा आशंका बढ़ी जाय थाए। तेबे ए परिस्थिति रे माँ रो अलर्टनेस एवं प्रिवेंटिव एटीट्यूड ही शिशु पाई सुरक्षा कवच साजी थाए। वर्षा दिनर मुख्य संक्रमण जहा प्रति सतर्कता निहाती आवश्यक सेगुड़िक हैला मशाबाहित रोग जेपरी डेंगू, मलेरिया, वाटरबोर्न इन्फेक्शन जहाँकि टाइफॉइड, डायरिया, जॉन्डिस बा हेपाटाइटिस ए, फंगाल इन्फेक्शन हेउची काछु, कुंडिया, भाइराल इन्फेक्शन यथा भाइराल फीवर, इन्फ्लुएंजा, कंजक्टिवाइटिस इत्यादि। एसबु तो हैला रोग विषय रे। तेबे रोग संक्रमण पूर्वरु किछि प्रिवेंटिव मेजर्स ग्रहण कले जणे माँ निज शिशु को सुरक्षा देबरे सक्षम होई पारे। सेकुड़िक हैला जलवाहित रोगरू रक्षा पाइबा पई सबु बेले पानी फुटाई ठंडा करी पियंतु, बाहर स्ट्रीट फूड खाद्य संपूर्ण बारण करंतु एवं घरे ताजा रंधा खाद्य खाइबाकू दियंतु। घर पाखरे पानी जमिबाकू दियंतु नाही एवं सोइबा समय रे मशारी व्यवहार करंतु। शरीर को सुखिला और परिष्कार रखंतु, जहा द्वारा चर्म रोग हेबो नाही। खाइबा पूर्वरु एवं खेली सारिबा परे पिला मानंको हाथ साबुन रे भल भावे धोई दियंतु। मशा दाउरू रक्षा पाइबा पई पिला मानंकु संपूर्ण हाथ गोड़ ढांकी हेउथिबा पोशाक पिंधांतु। परिवार रो केंद्रबिंदु हेउछि जणे माँ। तेणु एही सबु सतर्कता अवलंबन उपरे ध्यान देले तार शिशु पई ताहा बहुत सुविधा हबो। आज्ञा निश्चित भावरे डाक्टर मैडम को कथा माँ माने शुणी सावधानता अवलंबन करिवे, कारण सावधान रहिले प्रतिषेधक ही रोगर उपशम करे। सबुबेले चिकित्सा
କରାଯାଇ ନପାରେ ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ନଗଲେ ହିଁ ଭଲ ଘରେ। ତେଣୁ ମା ମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଶୁକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ତାହା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ନା ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର କେବଳ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ କରିହେବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବା ଭାଇରାଲ ଫିବର ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହେ। ତା ସହିତ ବଡି ଏକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଘୋଳାବିନ୍ଧା ହୁଏ, ଦେହ ନାକ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ଶୁଖିଲା କାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଗଳା ଦରଜ ହୁଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ 5ରୁ 7 ଦିନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱରରେ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଏତେ ଅଧିକା ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରେ, ଛିଙ୍କ ହୁଏ, ହାଲକା କାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା 3 ଦିନରୁ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ମା ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଜ୍ୱରକୁ ସାଧାରଣ ଭାବି ଅଣଦେଖା ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ହିଁ ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଶିଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷା ଦିନରେ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ? ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମା ମାନେ ଶିଶୁର ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ, ଟାଇମଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ, ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଶିଶୁକୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଦେବା, ଶିଶୁକୁ ଫୁଟା ପାଣି ଥଣ୍ଡା କରି ପିଆଇବା, ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଶିଶୁକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେପରିକି ଟାଇଫଏଡ୍ କଞ୍ଜୁଗେଟ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଫ୍ଲୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ଉଚିତ। ଶିଶୁର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଦୈନିକ ତାକୁ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟାର ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଫାସୁତୁରା ପରିବେଶ ଏବଂ ସତେଜ ପୋଷଣ ପ୍ରତି ନଜର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ବା ଭଲ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହିସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏବଂ ପଚାରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଯେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବା ଡାଇରିଆରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିପରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ? ବର୍ଷା ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଋତୁରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ବା ଡାଇରିଆ ପରି ରୋଗର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ଶିଶୁକୁ ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମାଆକୁ କିଛିଟା ସତର୍କତା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରି ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ଶିଶୁକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଶିଶୁକୁ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ମା ନିଜ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଶିଶୁକୁ ସବୁବେଳେ ତଟକା ଏବଂ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶିଶୁ ବୋତଲରେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି ତେବେ ବୋତଲକୁ ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ। 6 ମାସରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁକୁ କେବଳ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତୁ। ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଡାଇରିଆରୁ ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଶିଶୁକୁ ପତଳା ଝାଡ଼ା ବା ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ORS ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଛଡ଼ା ଯେପରି ଆପଣ ORS ପାଇଁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ORS କିପରି ଓ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବା ଉଚିତ? ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଶିଶୁକୁ ଡାଇରିଆ ହେଲେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ORS ଯାହାକି ଓରାଲ ରିହାଇଡ୍ରେସନ ସଲ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀକାର ଉପାୟ ସାଜେ। ଆଜ୍ଞା। ଘରେ ORS ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପଦ୍ଧତିଟି ହେଲା 1 ଲିଟର ଥଣ୍ଡା ଫୁଟା ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ORS ପ୍ୟାକେଟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ORS ପାଉଡରକୁ କେବେ ବି ପାଣି ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୀର, ଜୁସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପାନୀୟରେ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁକୁ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଚାମଚରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି 50ରୁ 100 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ORS ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଶିଶୁକୁ ଝାଡ଼ା ହେଲେ 100ରୁ 200 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ORS ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଏହା ଅଟେ ଯେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ORS ସହିତ ମା କ୍ଷୀର
କିମ୍ବା ଯେଉଁଟା ସୁପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ନରମ ଭାତ, ଦହି, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଡାଇରିଆ ବା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ସମସ୍ୟା ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ORSର ବ୍ୟବହାର ଏକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏଠି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ସୁସ୍ଥତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବଡ଼ମାନେ ଯେମିତି ନଖ କାଟୁଛେ, ସେମିତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନଖ କାଟିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ସବୁ ରୋଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁର ନଖ କାଟିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତଥା ପର୍ସନାଲ ହାଇଜିନ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ। ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 56%ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ମଇଳା ନଖ ଏବଂ ହାତ ସଫା ନ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ଡାଇରିଆ, ହଇଜା ତଥା ଟାଇଫଏଡ୍ ଏବଂ ୱାର୍ମ ଇନଫେଷ୍ଟେସନ ପରି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିଶୁର ନଖକୁ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଏବଂ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। ନଖ ବଡ଼ ହେଲେ ଶିଶୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ କୁଣ୍ଡାଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ନଖକୁ ସେନିଟାଇଜ୍ଡ ନେଲ୍ କଟରରେ କାଟି ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ହାଇଜିନ୍ ରୁଟିନ୍ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଚର୍ମର ତାମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଆମ ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେମିତି ସେଇ ହାତରେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଗାଲରେ ଗେଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସେଠୁ। ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ସବୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ଆଉ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଏଇଟା ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଫଙ୍ଗାଲ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଚର୍ମ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶିଶୁର ଚର୍ମକୁ ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଶିଶୁକୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ନରମ ଟାୱେଲରେ ପୋଛନ୍ତୁ। ଶିଶୁର ବେକ, କାଖ ଏବଂ ଜଙ୍ଘ ସନ୍ଧିକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରି ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ। ମଳମୂତ୍ର ଲାଗିଥିବା ଡାଏପର ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁଠାରେ ଡାଏପର ରାସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଡାଏପରକୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଶିଶୁକୁ ସବୁବେଳେ ଢିଲା ଓ ସୂତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ଶିଶୁର ପୋଷାକ, ସେଜ ଓ ଚଦରକୁ ଭଲ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଲିକ୍ୱିଡରେ ଧୋଇ ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ। ଶିଶୁର ଚର୍ମରେ ନାଲି ଦାଗ ତଥା ଛୋଟ ପାଣି ଫୋଟକା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଦେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ ଲୋସନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ନବଜାତ ଶିଶୁ ଆପଣ ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ 6 ମାସରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସୁରକ୍ଷିତ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ। ତେବେ ଯଦି କେଉଁ ମାଆର କ୍ଷୀର ହେଉନାହିଁ ଆଉ ସେ ବଜାରରୁ କ୍ରୟ କରି କ୍ଷୀର ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କିପରି କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ବର୍ଷା ଦିନେ ବଜାରରୁ କିଣିବା ସମୟରେ ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ସେଇ କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଦେବା ପାଇଁ? ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ମିଲ୍କ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ମାଆମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଶିଶୁକୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହି ସତର୍କତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ମିଲ୍କ ବୋଟଲ, ନିପଲ୍ ଏବଂ ସ୍ପୁନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଟାଇ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ତିଆରି ପାଇଁ ପାଣିକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଟାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଉଷୁମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଥିରେ ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ମିଶାନ୍ତୁ, କାରଣ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଅଧିକ ହେଲେ ଶିଶୁର ହଜମ ହେବ ନାହିଁ ତଥା କମ୍ ହୋଇଗଲେ ଶିଶୁର ପୋଷଣ କମିଯିବ। କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରଖା ହୋଇଥିବା କ୍ଷୀରରେ ଜୀବାଣୁ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ମିଲ୍କ ପାଉଡର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ପକେଟକୁ ସର୍ବଦା ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନରେ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖନ୍ତୁ। ମିଲ୍କ ପାଉଡର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭୁଲ ବା ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋନୋବେକ୍ଟର ଭଳି ଜୀବାଣୁର ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ମାଆମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ମାଆମାନେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ? ବର୍ଷା ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଭଳି
ସାଧାରଣ ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇପାରେ ଶିଶୁଠାରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କିଛି ବିପଦ ସଂକେତ ଦେଖାଦେଲେ ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଶିଶୁ ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସମୟରେ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବିପଦର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିପାରୁନଥାଏ କିମ୍ବା ବାନ୍ତି କରିଦେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଯଦି ଶିଶୁର ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ରହୁଥାଏ, ମେଡ଼ିସିନ ଦେବା ପରେ ବି ଜ୍ୱର କମୁନଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ କାରଣ ତାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନ୍ ପାୱାର କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଶିଶୁଠାରେ ଦେଖାଦେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ? ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପୋଷଣ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସାକୁ ମାଆମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଶିଶୁଟି 6 ମାସରୁ କମ୍, ତେବେ ମାଆ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ନିୟମିତ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାନ୍ତୁ। 6 ମାସ ପରେ ଶିଶୁଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଶିଶୁକୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଭୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଶିଶୁକୁ କେବଳ ଘର ତିଆରି ତାଜା ଏବଂ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 6 ମାସ ପରେ ଶିଶୁକୁ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଯେପରିକି ଡାଲି, ଅଣ୍ଡା, ଶାଗ, ସବ୍ଜି, ପନିପରିବା, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟରୁ ଆଣୁଥିବା ପନିପରିବା ଓ ଫଳକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଓ କୀଟନାଶକ ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଭିଜା ପୋଷାକ ତୁରନ୍ତ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ। ଘର ଚାରିପାଖରେ ପାଣି ଜମା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରୁଟିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁକୁ ସମସ୍ତ ଟିକା ନିୟମିତ ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଯଦି ଶିଶୁର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ତେବେ ଘରୋଇ ଉପଚାର ନ କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଡାକ୍ତର ଶୋଭାରାଣୀ ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଣି ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ଶିଶୁର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପୁଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।